ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੂੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੂੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਤੇਨ ਦੁਧੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜ ਹੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਹਰ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਨੇ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਥ ਛਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਬਿਹੂਣੀਆਂ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਹਨੇ ਚਲਤ ਹਾਮ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੇ ਨਾਮ। ਹਰ ਮਿਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਹਨੇ ਚਲਤ ਹਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਸ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਸ਼ੋਭ ਗ੍ਰੰਥ ਬਖਾਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯਾਨੀ 10ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ 10ਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਸ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ
कि गुरु नानक साहब जी महाराज आप ही अकाल पुरख दा चोला पहन के इस दुनिया दे विच आप धारे सन। ओ आप ही अकाल पुरख, क्या आप ही प्रभु, आप ही कुल मालिक सन। अकाल पुरख दी आप ही ओ कला सन। उन्हां विच ते अकाल पुरख दे विच कोई फर्क नहीं सी। सो पहला, सब तो पहला बाणी शुरू करन तो पहला गुरु नानक साहब जी महाराज दे मुतलक सानू समझाउणा चाहुंदे सन कि जो कुछ होर संतां महात्मा ने उपदेश दिता है, यही गुरु नानक साहब ने पंजाब दे विच आके भी दिता है। सिर्फ गुरु नानक साहब जी महाराज ने नहीं दिता, बल्कि होर संत महात्मा जिहड़े आए ने उन्होंने भी ओही संत मत दा प्रचार किया है। वो किहड़े हन, वो गुरु साहब अगे बयान करते हैं। सतगुर नानक आए ने उन्होंने भी ओही संत मत दा प्रचार किया है। वो किहड़े हन, वो गुरु साहब अगे बयान करते हैं। सतगुर नानक अंश कला प्रभ तिन शोभ ग्रंथ बखाने। फरमाउंदे हन कि जिन्हां ने भी गुरु नानक साहब की फिलासफी तो कुछ सीखना है जां गुरु नानक साहब की फिलासफी तो फायदा उठाउणा है, उन्हां दी काबलियत दे मुताबिक जो जानना चाहुंदे ने, वो गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखिया होया है। जिसने उन्हां दी फिलासफी तो जाणू होना है, जिसने फायदा उठाउणा है, जां उन्हां दी काफियत नूं, उन्हां दी महिमा नूं जानना चाहुंदे हन, जिहड़े वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के देख लैण। हाँ जी। नाम उपासन नाम आराधन नाम है जप तृपताने। फरमाउंदे हन कि उन्होंने गुरु नानक साहब जी महाराज ने की स्नेहा दिता है। आपने फरमाया है कि उन्होंने ओ नाम दिता है, ओ नाम दी बख्शिश कीती है, ओ गुरबाणी दी बख्शिश कीती है। किस गुरबाणी दी बख्शिश कीती है? जिसनू जपन करके, जिसनू ध्यान करके, जिसनू आराधन करके ये इंसान जिहड़ा भुला होया है, क्या निगरिया होया है, ये जन्मां जन्मां तो इत्थे फसिया होया है, ओनू जप के, ओनू ध्या के इनू तृप्त आ जाती है, इनू शांति आ जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इंसान ਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ, क्या जिन्नियां बीमारियां इनू चिंबड़ियां हुई ਹਨ, ਉਹ नाम जपन करके ਜਿਹੜਾ कि गुरु नानक साहब ने ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ बीमारियां ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ रूह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। नाम उपासन नाम आराधन नाम है जप तृपताने। सच उपदेश संगत को दीना बस्त नाम निर्बाने। सवाल पैदा हो गया कि गुरु नानक साहब जी महाराज का जिहड़ा उपदेश सी, वो किस तरह का उपदेश सी? वो निर्वाण उपदेश सी, वो निर्वैर दे उपदेश सी, वो निरभै उपदेश सी। वो किस तरह का उपदेश सी? जिसनू जपन करके सारा ही इसनू भय दूर हो जाता है। क्या इसनू जमा का खौफ दूर हो जाता है? ये बेपरवाह हो जाता है, ये बहादुर बन जाता है, ये उपर खंडा ब्रह्मंडा ते चढ़ जाता है। ये गुरु नानक साहब ने वो उपदेश दिता है जिसनू जपन करके निगरी हुई रूह अंदर उपर खंडा ब्रह्मंडा ते चढ़ जाती है, निरभै हो जाती है, ये निर्वैर हो जाती है। हाँ जी। सच उपदेश संगत को दीना
ਬਸਤ ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਤਾਰਕ ਸਤਨਾਮਾ ਸੋ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਦਾਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਆ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਤਾਰਕ ਸਤਨਾਮਾ ਸੋ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਦਾਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਤਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਅਨਿਆਏ ਸੇਨ ਪਦ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਤ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਪਰਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਤਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਅਨਿਆਏ ਸੇਨ ਪਦ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤੰਨਾ ਤਰਲੋਚਨ ਬੇਨੀ ਸੁਗਮ ਤਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੁਨ ਆਤਮਿਕ ਕਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਪਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੰਧਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਾਟਡ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਟਡ ਵਰਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇਂ ਜਲ ਹੋਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੀਲ 2 ਮੀਲ 4 ਮੀਲ ਲਹਿਰ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤੰਨਾ ਤਰਲੋਚਨ ਬੇਨੀ ਸੁਗਮ ਤਰਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨ ਧਾਰ, ਤਹ ਚੜ ਸਿੱਖ ਲੰਘਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪਈਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ਼ ਸਤਗੁਰ ਕਰਨ ਧਾਰ ਮਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਬੜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਗਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦਿਆਂ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨ ਧਾਰ, ਤਹਿ ਚੜ ਸਿੱਖ ਲੰਘਾਏ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤਾਹਰੇਂਗੇ ਭਗਤਾਂ, ਜਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਕਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤਾਰੇਂਗੇ ਭਗਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਹ ਅੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਭਗਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ ਤਾਰੇਂਗੇ ਭਗਤਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੇ
ਤਾਹਰੇਂਗੇ ਭਗਤਾ ਜਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਨਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਏ। ਮਿਟੈ ਅੰਧਾਰ ਪੰਗਾਰ ਚਿਰਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ, ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਭੂਤਕ ਦਾ ਕਲਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਰਨ ਕੇ, ਚਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਭੰਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਈ? ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰ ਭੰਗਾਰ ਚਿਰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੁੱਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੁਰਬਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤੇ ਗੁਰਬਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਣਕੇ ਤੇ ਮਣਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤੇ ਗੁਰਬਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੁਰਬਨ ਦਾਨ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਾ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਆਪ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਜੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਕਿਸ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਗ ਪਾਪਨ ਸਭੂ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਗ ਪਾਪਨ ਸਭੂ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ, ਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਆ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਗ ਪਾਪਨ ਸਭੂ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ
कल की अवतार कहावेंगे। फिर आप फरमाउंदे ने तुस कच्छ सुरंग स्पश बड्डो। आप जी निशानी दसदे ने कि फिर वो जदों फिर मैं आवांगा फिर मेरी निशानी की होएगी। तुस कहंदे ने सोभा नूं, कच्छ कहंदे ने अवतार लैण नूं, जन्म लैण नूं। तुस कच्छ सुरंग, सुरंग कहंदे ने बहुत ब्यूटीफुल चेहरा होएगा। सुपच्छ बहुत सोहना ये जिहड़ा मत्था है ये बहुत चौड़ा होएगा, बहुत सोहना दाड़ा होएगा। लखां दी संगत विच बैठा होवांगा और इस तरह नजर आएगा कि जिस तरह जदों सूरज चढ़दा है तारे डिम हो जाते हैं अते चंद दी जिहड़ी लो है वह भी मध्यम पै जाती है। फरमाउंदे ने कि जिद्दां दा चेहरा इन्ना नूर लैके आवांगा कि इस तरह का कोई नहीं, किसी होश का चेहरा नहीं होएगा। तुर कच्छ सुरंग सुपच्छ बड्डो, कर कड़ कृपान दिखावेंगे। फरमाउंदे ने कि मैं तिखी तलवार लैके आवांगा, पर केड़ी तलवार लैके आवांगा? आ लोहे की तलवार नहीं, शब्द की तलवार लैके आवांगा। अते वो शब्द की तलवार दे नाल मैं तुहाडे कर्मां दे छोटे छोटे टुकड़े करके तुहाडे सारे कर्म सिर ते ला लवांगा। फिर आप फरमाउंदे ने, कहंदे ने सच्चे पातशाह संगत ने अर्ज की होर की निशानी होएगी? फरमाउंदे निक से जां कहर पर्वत से। कहंदे ने जिद्दां शेर पर्वत उच्चा हुंदा है, पहाड़ उच्चा हुंदा है अते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ शेर निकलदा है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कहर शेर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। निक से जां कहर पर्वत से तुस सोभ दुआले पावेंगे। कहंदे ने इस तरह निकलांगा, मेरी ये निशानी होएगी इस तरह जिस तरह शेर निकलदा हुंदा पर्वत दे विचों, सारी दुनिया उठ भज जाती है डर के। इस तरह निकलांगा जदों संगत होएगी, सारी संगत भज उठेगी अते सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋਭ ਦੁਆਲੇ, ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਲ ਭਾਗ ਪਾਏ ਸੰਭਲ ਕੇ। ਸੰਭਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਗ ਪਲ ਭਾਗ ਪਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਹਰਜੂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਵੇਂਗੇ। ਕਿ ਹਰਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। मिट है अंधार पंगार चिरन के, शब्द प्रकार कराए। ज्योति ज्योत कमल परगासे, तेरे पवन सूज सवाए। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਪ੍ਰਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਮੂਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਉੱਪਰ ਚੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਸੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਇਹ ਕਤਰਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਕਤਰਾ ਕੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਰ ਪਵਨ ਸੂਝ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ज्योति ज्योत कमल परगासे तिर पवन सूज सवाए जिनके भाग भले जग अंतर ते गुर शब्द कमाए। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਧਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਰੀਬ 10, 20, 50 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਫੁੱਟ 7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ 3, 4, 5 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 1-2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਲਾਗਲੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਢ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੜਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੜਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਜ਼ੇਰ ਕਰਕੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕਹੇ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਬਸੇ, ਤਉ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹ ਅੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਬੂਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚੜੇਗਾ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਸਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਭਲੇ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਉਜਿਆਰੋ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਏ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ 16 ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਉਜਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਉਜਿਆਰਾ, ਸਗਲ ਸਨੰਤਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਜਿਆਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ, ਸਗਲ ਸਨੰਤਰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਪੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਸਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੋਹ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਲਦਾ ਬਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿੱਲ ਨਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੋ ਦੋ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਬਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਆ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਣ, ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਣ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਖਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੋੜੀ ਦੀ ਝੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਰਸੂਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਭੈੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਉਜਿਆਰੋ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਕੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਜੜ ਕਪਾਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋਂ ਨਿਵਲ, ਨਿਵਲ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜੜ ਕਪਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੋਂ ਨਿਵਲ, ਮਨ ਕੋਠਾ ਤਨ ਛੱਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਨ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨ ਉਗੜੇ, ਅਗਰ ਅਬਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜੜ ਕਪਾਟ ਦੀ ਅਗਰ ਬੱਜੜ ਕਪਾਟ, ਇਹ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਨ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਅਪਾਬ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪਮਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਜੜ ਕਪਾਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਉਜਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਕੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜੜ ਕਪਾਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਉਜਿਆਰੋ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਖੁਲਾਏ। ਦੀਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਅਤ, ਪੀਅਤ ਅਮਰ ਕਰਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਇਹਦਾ ਠਾਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗगन ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਉਰਦ ਮੁਖ ਕੂਈਆ,
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਗਗਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ ਮੰਡਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਮੁਗ ਕੂਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਪਰ ਪੀਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਰ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਜਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਹਾਕਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਆਪ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਐਂਡ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਬਮੂਜਬ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਮਰਮੰਡਾ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਅਤ ਪੀਅਤ ਅਮਰ ਕਰਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਪਾਪੀ ਸੋ ਗਤ ਕਰਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗ ਪਾਪਨ ਸਭ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਕਲ ਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਵੇਂਗੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਪ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਬੂਤ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਲਪੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਠ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਤੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਚੀਕਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ, ਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਪਾਪੀ ਸੋ ਗਤ ਕਰਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤਿਸੈ ਕਰ,